स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन का आगाज एक वड्डी खबर दे नाल करन जा रहे हैं। वड्डी खबर बॉलीवुड दे नाल जुड़ी हुई है। मंदभागी खबर है। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर आसिफ बसरा ने खुदकुशी कर ली है। जी हां, धर्मशाला के अपने घर दे विच उन्होंने फाहा लिया। 4-5 सालों तो हिमाचल के धर्मशाला दे विच आसिफ बसरा रह रहे सन। आसिफ नूं डिप्रैशन का शिकार दस्सिया जा रहा है। दस दिए कि अज दोपहर अपने पालतू कुत्ते नूं घुमाउण दे लई निकले सन। कुत्ते दी ही रस्सी दे नाल घर आके उन्होंने फाहा ले लिया। धर्मशाला दे विच लीज दे उत्ते उन्होंने लए हुए सन 2 घर। तो दस दिए कि आसिफ बसरा अमरावती दे विच 1967 27 जुलाई 1967 दे विच उन्होंने जन्म लिया ते हाल ही दे विच जिहड़ियां उन्हां दी खास अदाकारियां या कहिए कि जिहड़ी परफॉर्मेंस जिहड़ियां याद सब दे जहन दे विच ने ਉਹ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਹੋਵੇ, ਬਲੈਕ ਫਰਾਈਡੇ ਹੋਵੇ, ਹੌਸਟੇजेस ਹੋਵੇ, ਵਨਸ ਅਪਨ ਅ ਟਾਈਮ ਇਨ ਮੁੰਬਈ ਮੂਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਬ ਵੀ ਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ, ਕਾਈਪੋ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਯੂਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਐਕਟਰ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਬਸਰਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਹੀ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੌਫਨਾਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਾਹਾ ले लिया। यह तस्वीर भी असं उन्होंने तुहानू दिखा रहे हैं। फाइल फुटेज जी तस्वीर आसिफ बसरा थी। रुख करते मेरे सहयोगी इस समय साडे नाल ने धर्मशाला तो विचित्र शर्मा। विचित्र, जानना चाहेंगे क्या कुछ आपके पास जानकारी, कब से आसिफ वहां पर थे और क्या मुंबई आना जाना उनका था? इस समय आपके पास जानकारी, सबसे पहले उनकी मृत्यु की खबर, खुदकुशी की खबर सामने कैसे आई, क्या कुछ जानकारी? देखिए गौरव, सबसे पहले तो ये जो जानकारी मिली वो चूंकि जब इनकी डेथ हुई, जब इनकी हैंगिंग हुई तो उसके बाद पीसीआर में कॉल गई। तो पीसीआर के जब मैं कॉल गई तो उसके तुरंत बाद जो है वो हमें इसकी जानकारी मिली और इस तरह से पता चला कि जो आसिफ बसरा हैं, जो बॉलीवुड एक्टर हैं, जो बीते 4-5 साल से अपने ये जो लीज पर जो प्रॉपर्टी इन्होंने ले रखी थी, जो धर्मशाला के ठीक ऊपर मैक्लोडगंज के लिए जो रास्ता जाता है, खड़गंडा रोड जिसको कहते हैं, वहां पर उन्होंने 2 बड़ी प्रॉपर्टी और काफी प्राचीन प्रॉपर्टी है जो उन्होंने लीज पर ले रखी थी। वहां पर बीते 4 से 5 साल से वो यहाँ पर रह रहे थे और लिव इन में रह रहे थे एक यूके की एक महिला के साथ। और अभी जो प्रिलिमिनरी जो रिपोर्ट है पुलिस की, वो ये बता रही है कि वो डिप्रेशन का शिकार थे और आगे भी जांच हालांकि जारी है कि आखिर क्या सच में वो डिप्रेशन का ही शिकार थे या कुछ और कुछ वजह है। वो तमाम सारी जानकारियां जो बाद में उसका खुलासा होगा। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि आसिफ बसरा जो है वो काफी एक मशहूर एक्टर, जैसा कि आपने पहले ही बता दिया कि कई मूवीज में वो काम कर चुके हैं। खासतौर पर हॉलीवुड मूवी आउटसोर्स में जब उन्होंने काम किया था, कॉमेडी मूवी थी और उससे काफी ज्यादा पहचान उनको मिली थी। तो इसके अलावा वो थिएटर एक्टर भी थे और यहाँ पर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो यहाँ पर हर साल धर्मशाला में एक मेला लगता है, फेयर लगता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मूवीज जो छोटे स्तर की होती है, जो बड़े बैनर की होती है, उनको यहाँ पर दिखाया जाता है। उसको भी वो होस्ट करते थे, यहाँ भी वो आया करते थे अमूमन। और आज जिस तरह से ये खबर मिली उसके बाद सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जानकारी मिली कि बीते 4-5 सालों से यहीं पर रह रहे थे और प्रॉपर्टी लीज पर लेकर रह रहे थे। गौरव, विचित्र, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि क्या कुछ जानकारियां उनके घर में कौन कौन मौजूद था और किस तरह से पुलिस तक जानकारी पहुंची है? कौन वो था जिसने पुलिस को जानकारी दी, पीसीआर को जानकारी दी कि आसिफ बसरा ने खुदकुशी की है? ऑब्वियस है गौरव, चूंकि वो यूके की महिला के साथ लिव इन में रह रहे थे और उनकी चूंकि 2 प्रॉपर्टी थी और ऐसे में हर सुबह वो इस तरह से मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। लेकिन आज जो है वो दोपहर के वक्त जब वो अपने पालतू कुत्ते को लेकर को घुमाने के लिए बाहर निकले हुए थे, गए हुए थे, उसके बाद उनके मन में क्या आया, क्यों उन्होंने खुदकुशी की, उन्होंने बताया जा रहा है। पुलिस की एसपी कांगड़ा जो है मुख्य, उनका ये कहना है कि उन्होंने अपने ही पालतू कुत्ते की जो रस्सी थी उसी से जो है वो हैंगिंग किया है, उसी से जो वो फंदा लगाया है। और जो आसपास के लोग थे, जब उस महिला ने जब वहां पर इस तरह से वो वाकया देखा तो वो घबरा गई और उसने बाहर जाकर जो वो जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने तुरंत जो है आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, उन्होंने तुरंत जो है वो पुलिस में इत्तला की और उसके बाद जो है ये पूरा वाकया जो है वो सामने आया। गौरव, शुक्रिया, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई। इस पूरी गलबात दे लई विचित्र जिहड़ी तुसीं जानकारी दे रहे हो कि एक यूके दी महिला जिस दे नाल लिव इन रिलेशनशिप दे विच रह रहे सी, लीज दे उत्ते 2 प्रॉपर्टीज उन्होंने धर्मशाला दे विच लईआं होईआं सन। पर यह वड्डा नाम है आसिफ बसरा। जो तस्वीर असीं तुहानूं दिखा रहे हैं, तस्वीर के जरिए तुसीं उन्हां दी अदाकारियां नूं याद कर सकते हो जिहड़ियां उन्होंने परफॉर्मेंसिस दित्तियां ने, चाहे जब भी मैट दे विच होवे
जब भी मिनट ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਿਫ ਬਸਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹੌਸਟੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਨਸ ਅਪਨ ਅ ਟਾਈਮ ਇਨ ਮੁੰਬਈ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਮੂਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਬਹੁਤ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਮੂਵੀ ਸੀ ਉਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਿਫ ਬਸਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਐਕਟਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੌਫਨਾਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਗਵਾੜਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ L1 L2 L3 ਤਿੰਨ ਸਟੇਜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ L1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ L1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਫਗਵਾੜਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 29 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਕਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ 29 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੋਲਿਡ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ 5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨੁਕਤੇ ਕੋਈ 5 ਸੂਤਰੀ 10 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਲਾਇਕ ਰਹੇਗਾ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਨਪਿੰਦਰ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਪਿੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਜੀ
ਤਾਂ ਨੁਪਿੰਦਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੁਪਿੰਦਰ ਨੇ ਮਾਈਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 13 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ, ਬਹੁਤ ਖਾਸ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੱਲੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ 26-27 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧਬੰਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤੋਂ 26-27 ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਕਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ, ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਲੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਜਿੱਥੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਰਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੇਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੰਗਾਂ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਰਾਬਰ ਲੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ 26 ਤੇ 27 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 26-27 ਤਰੀਕ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਕੱਲ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲਓ? ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਬੈਠਣ ਮੰਤਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਬਾਈ ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਇਸੇ ਦੇ ਖੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ, ਜੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 26/27 ਵਾਲਾ ਧਰਨਾ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਜਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਜੇ ਮਾਲ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਡਰਾਫਟਿੰਗ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ ਜਾਣ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 26/27 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਧਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਧਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 26/27 ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ 26/27 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਚ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਬਾਅਦ 26/27 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਰਾਜਨਾਥ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਈ ਸੀ ਵਾਕਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੈਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਜਗਾ ਕੇ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਗਾ ਕੇ। ਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਵਧਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਜੋਰ ਵੀ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਸਮੇਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ 310 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 340 ਸੀ, ਉਹ 350 ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 520 ਰੁਪਏ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਟਰੈਕ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਜਾਂ ਨਾ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਖਾਤਰ ਉੱਠੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਖਾਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਖਾਤਰ ਉੱਠੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਮੰਡਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੁਮੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਨਾ ਚਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਗਲੇ ਪਾਰਕਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਤਾ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 26 ਤੇ 27 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਟੱਪਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 45-47 ਦਿਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਗੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ 45 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੀਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 18 ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, 3 ਲਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਉੱਥੇ